सभी छात्रों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी में हमने एकम 2 का अभ्यास किया था अगले दस में ईदगाह, तो उसका आगे का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ईदगाह प्रेमचंद जी की कहानी है और हामिद की एक अमर कहानी है। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाते हैं। वहाँ जाकर न तो कुछ खाता पीता है, न तो चकड़ी में बैठता है और न तो खिलौना लेते हैं। सभी अपने दोस्तों को देखकर वो अपने आप को अच्छा समझ लेते हैं। अब सभी दोस्तों आगे खिलौने की दुकान के अपने अपने पसंद के खिलौने सबने ले लिए। अब सब दोस्तों आगे जाकर खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे। अब खिलौने वाले की दुकान के आगे से सभी दोस्तों मिठाई वाले की दुकान पर जाते हैं। किसी के पसंद अपनी अपनी पसंद की सब मिठाइयाँ खाते हैं। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने सोहन हलवा ली है, किसी ने जामुन लिए हैं और सभी मजे से खा रहे। लेकिन हामिद सबके सामने देख रहा है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ खरीदते नहीं है। हामिद बिरादरी से पृथक है, सभी बच्चों से अलग है। पृथक का अर्थ होता है अलग। हामिद अपनी मर्जी में सभी बच्चों से कुछ अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, उसके पास वो अपने आप को अभागिन समझते हैं। उसके पास क्योंकि 3 ही पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है कि वो मिठाइयाँ खा सके। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई खाने का मन तो करता है, उसकी आंखें ललचाई हुई है। सभी के सामने देखता है कि सभी अपने अपने पसंद की मिठाई खा रहे हैं। हामिद देखता है, उसे भी इच्छा होती है मिठाई खाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा को वहां पर दबा देता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं। हम मिठाई वाले की दुकान के आगे जाते हैं तो कुछ लोहे की चीजों की दुकानें आते हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। कोई नकली गहनों की दुकान है, कोई गिलट यानी कि सोने चांदी का पानी चढ़ाकर जो चीज वस्तुएं बनाई जाती है उसे गिलट वाली वस्तुएं कहते हैं। तो कुछ ऐसी वस्तु है और कुछ नकली गहनों की वस्तु है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, सभी बच्चे देखते हैं। लेकिन बच्चों को तो क्या पसंद है? चकड़ी, मिठाई, खेलना, घूमना, वह बच्चों को पसंद है। खिलौना, लेकिन ऐसे सोने चांदी की नकली गिलट वाली चीज वस्तुएं, लोहे की चीज वस्तुएं बच्चों वहां नजर भी नहीं करते। कोई देखता ही नहीं है। ऐसी दुकानों पे जो जो लटका हुए है लोहे की चीज वस्तुएं, कोई देखता भी नहीं है उस तरफ। लेकिन हामिद, सभी बच्चों बस ऐसे देखकर आगे चले जाते हैं, लेकिन हामिद वहां पर रुक जाता है और खूब ध्यान से एक एक चीज वस्तुओं को देखता है। मिठाई, कई चिमटे रखे हुए हैं। हामिद लोहे की दुकान पर जाकर देखता है तो कहीं चिमटे रखे हुए हैं, कहीं लोहे की तवे रखे हुए हैं। वे सब चीजों को ध्यान से देखता है और हामिद को एक ख्याल आता है। दादी के पास चिमटा नहीं है। लोहे का चिमटा लटका हुआ हामिद देख लेता है लोहे की दुकान पे, और चिमटा देखकर हामिद को ख्याल आता है कि दादी के पास घर पे ऐसा चिमटा नहीं है। हामिद कई चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया दादी के पास ऐसा चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाते हैं। दादी जब तवे से हाथ से रोटियां निकालती है, रोटियां उतारते हैं तो उसका हाथ जल जाता है और उसे चिमटे की खूब जरूरत है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। हामिद विचारता है कि उसके ख्याल आता है कि ये चिमटा खरीद लो, ये चिमटा लेकर मैं दादी को दूंगा तो दादी कितनी प्रसन्न होगी चिमटा देखकर कि वाह, हामिद मेरे लिए तो चिमटा लाया।
कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। जब घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, और घर के अंदर एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। खिलौना तो जब भी टूट सकता है, उसका तो पैसा पानी में मिल जाता है, खिलौने से कोई फायदा नहीं। ऐसी चीज जो हम खरीदेंगे तो दादी भी खुश हो जाएगी और घर के अंदर एक काम की चीज भी हो जाएगी। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, दूसरे जो चीज खरीदेंगे तो पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। कोई काम की चीज ले लो तो दादी को भी खूब आनंद होगा। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। जब हम खिलौना लेकर घर पे जाएंगे तो थोड़ी देर खुशी होगी खिलौना देखकर, बाद में खिलौना की ओर कोई देखता भी नहीं, या फिर घर पौते पौते फूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा, या फिर खिलौना तो मिट्टी का बनाया हुआ है, जब खिलौना लेकर हम घर पहुंचेंगे तो खिलौना टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो हमारा पैसा पानी में मिट जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। चिमटा तो कितना काम का है, रोटियां तवे से चिमटे से फटाफट निकालकर, रोटियां तवे से निकालकर चूल्हे में सेक लो और फटाफट रोटियां पक जाती है और हाथ भी नहीं दाजता है। और कोई फकीर जब आग लेने घर पे आता है तो चूल्हे में से चिमटे से आग निकालकर फटाफट उसे दे देते हैं। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। वो अम्मा बेचारी अकेली है घर में, उसे फुर्सत भी नहीं है बाजार जाकर चिमटा खरीदने की, और बार बार उसका हाथ रोटी पकाने में जला लेती है। तो हामिद ऐसा विचारते हैं, ऐसा ख्याल करते हैं और चिमटा खरीदने का ख्याल उसके मगज में आते हैं। હવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હામિદ અને એના મિત્રો મીઠાઈની દુકાનેથી આગળ જાય છે તો ત્યાં એક લોઢાની દુકાન આવે છે, લોઢાની બનાવેલી વસ્તુની દુકાન આવે છે, અને અમુક નકલી ઘરેણાની દાગીનાની દુકાન આવે છે કે જ્યાં સોના ચાંદીના પાણી ચડાવેલ ગ્લેટવાળા દાગીના ખોટા જોવા મળે છે, અને લોઢામાંથી બનાવેલી અમુક વસ્તુઓ જોવા મળે છે। તો બીજા બધા મિત્રો એ દુકાન સામું તો જોતા પણ નથી, અને જ્યારે હામિદ જ્યારે એ દુકાન પાસેથી નીકળે છે તો શાંતિથી ઊભો ઊભો એને જોવે છે। તો બીજા બધા મિત્રો એને બોલે છે કે હામિદ આવને આગળ, આમાં કાંઈ લેવાનું નથી, આમાં કાંઈ જોવાનું નથી, એમ કરે છે। પણ હામિદ નિરાતે ઊભા ઊભા એક એક વસ્તુ જે દુકાનની અંદર લટકાવેલી છે એને જોવે છે। તો એમાં અચાનક એની નજર એક ચીમટા ઉપર જાય છે કે જે ચીમટો છે એ રોટલી શેકવામાં ખૂબ જ કામ આવે છે। તો હામિદને એવો વિચાર આવે છે કે હું જો રમકડાઓ લઈશ તો રમકડાઓ તો માટીના બનાવેલા છે, 2 પૈસા ખર્ચ હું રમકડામાં કરી નાખીશ તો રમકડા તો પાણીમાં પલળશે, તો પણ માટીને પાણી એક થઈ જશે, માટી બધી પાણીની અંદર ઓગળી જશે, રમકડું તો આખું તૂટી ફૂટી જશે, અને ઘરે જતા જતા જો કે અથડાઈ જશે, પડશે હાથમાંથી તો પણ એને જુરે જુરો થઈ જશે ને આપણા જે પૈસા છે ખોટા વ્યર્થ જશે। તો આવું વિચારે છે હામિદ, અને પોતાને જે બધા એના મિત્રોની જેમ એને પણ એક ઉત્સાહ હતો, એક આનંદ હતો કે મેળામાં જઈને ચકરડીમાં બેસવાનું, મીઠાઈ ખાવાનું, રમકડા ખરીદવાનો, એના આનંદનો ત્યાગ કરે છે। એની જે અંદર જે ભાવના છે ને, ભાવના દાદી પ્રત્યે એનો પ્રેમ ઉજાગર થાય છે દાદી પ્રત્યેનો, અને પોતાના જે ઈચ્છાઓનો, પોતાના આનંદનો પોતે ત્યાગ કરે છે, અને દાદી માટે ચીમટો લેવાનો એને વિચાર આવે છે કે દાદી વારંવાર છે એ જ્યારે ચૂલાની અંદર રોટલી શેકવા જાય છે તેનો હાથ છે દજાડી દે છે, વારંવાર એનો હાથ દાજી જાય છે। જો ચીમટો લઈ લઉં તો આ દાદીનો હાથ પણ નહીં દાજે। કોઈ ફકીર આવે અને આગ માગે છે ચૂલામાંથી, ફટાફટ ચીમટા દ્વારા આગને લઈને દઈ દેવાય છે। તો આવું વિચારીને હામિદ છે ચીમટો લેવાનો વિચાર કરે છે। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब शरबत
પી રહે। હવે હામિદ તો ચીમટો લેવા માટે ત્યાં લોઢાવાળાની દુકાને ઊભો છે, લોખંડવાળાની દુકાને, અને બધા એના મિત્રો છે આગળ જાય છે ને એક મંડપ જેવું બાંધેલું હોય છે, એની નીચે મોટા મોટા બેરલ રાખેલા હોય છે ને એમાં શરબત હોય છે ને બધા મિત્રો ત્યાં જઈને શરબત પીવે છે। દેખો સબ કિતને લાલચી હે। અને હામિદ એવું વિચારે છે કે અત્યાર સુધી હું બધા મિત્રોની સાથે હતો, કે બધા મેળામાં ગયા, કે ચકડીમાં બેઠા, મીઠાઈવાળાની દુકાને ગયા, ઈદગાહમાં ગયા, બધાને હારે ને હારે હું હતો। ભલે મેં કંઈક ખાધું નથી, મેં કંઈ ખરીદી નથી કરી, હું સેમાં બેઠો નથી, છતાં હું બધા મિત્રોની સાથે હતો। અત્યારે મારે ખાલી એક ચીમટો જોવો છે, લેવો છે, તો બધા મને મૂકીને આગળ ચાલ્યા જાય છે। ખરેખર બધા મારા મિત્રો સ્વાર્થી છે એવું મનમાં વિચારે છે। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। इतनी सारी मिठाई सबने खरीदी, सब मेरे सामने खा रहे थे, लेकिन मुझे किसी ने एक भी मिठाई नहीं दी। और मुझे कहते हैं मेरे ये काम कर लो, मेरे वो काम कर लो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ वहाँ चलो, बस ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे किसी ने एक भी मिठाई नहीं दी। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाओ मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा। अब जो कोई मुझे एक भी काम करने को कहेगा ना तो मैं सबको कह दूंगा खाओ खाओ मिठाई खाओ, मिठाई खाने से तुम्हारा मुंह सड़ेगा। હામિદ એવું કહે છે કે મારા બધા મિત્રો કેવા સ્વાર્થી છે। અત્યાર સુધી હું બધાની હારે હતો, બધાની ભેગો હતો, તો કોઈ મને મીઠાઈ ખાવાનું ન કીધું, કોઈ મને રમકડા ખરીદવાનું ન કીધું, કોઈ ચકડીમાં બેસવાનું ન કીધું, મીઠાઈ પણ એકલા એકલા ખાઈ લીધી, અને ઉલટાના મને કામ કરાવે છે કે તું મારી સાથે આમ આવને, આમ કરને, તે કરને, એવા કામ મને કરાવે છે। અને કેવા આરામથી બધા એકલા એકલા મીઠાઈ ખાતા હતા। હવે તો જો મને કાંઈ પણ કામ કહેશે ને તો હું એમ કહીશ ખાવ ખાવ બધા મીઠાઈ ખાવ, તમે બધા બહુ મીઠાઈ ખાવ છો ને તમારા તો દાંત છે ને સડી જવાના છે, આવું હામિદ મનમાં વિચારે છે। ફોડે ફૂસિયા નીકળેગી, અને મોઢાની અંદર કે ગાલ ઉપર તમારે ફોડકીઓ પણ નીકળશે। આપ હી જબાન ચટોરી હો જાયગી, અને આવું નવું નવું ખાવાથી તમારી જબાન છે એકદમ ચટોરી થઈ જાય, એકદમ સ્વાદિલું પણ ખાવાનું તમને વારંવાર ઈચ્છા થશે। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। जो एक बार તમે આવી વસ્તુ ખાશો ને તો તમને બીજી પણ ખાવાની, બીજી વાર પણ ખાવાની ઈચ્છા થશે। અને જો તમારી પાસે પૈસા નહીં હોય ને તો તમે ઘરની અંદરથી પૈસા લઈને આવી વસ્તુ ખાવા માટે જાશો, ને જ્યારે તમારા મમ્મી પપ્પાને ખબર પડશે કે તમે ઘરની અંદરથી પૈસા લઈને આવી વસ્તુ ખાવા માટે બહાર જાઓ છો, કે આવી વસ્તુ ખાવા માટે તમે ઘરની અંદરથી પૂછ્યા વગરના પૈસા લીધા છે, તો તમને માર પણ પડશે, મમ્મી પપ્પા તમારી ધોલાઈ પણ કરશે, આવું હામિદ મનોમન વિચારે છે। और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाए। देखो मैंने तो अम्मा के लिए चिमटा खरीदा है, और मेरा चिमटा देखकर मेरी अम्मा इतनी खुश होगी और कहने लगेगी सबको कि देखो देखो मेरा हामिद मेरे लिए चिमटा लाया है। ऐसा कहकर वो मुझे खूब प्रसन्न दिखाई देगी। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। અને બધાને પાસે જઈને દાદી ચીમટો બતાવીને કહેશે કે જો જો હામિદ મારા માટે ચીમટો લઈ આવ્યો, અને ખૂબ રાજી થઈ જશે અમ્મા, અને બધાને એમ કહે કે મારો દીકરો કેવો ડાયો છે, એને એની વસ્તુનો ત્યાગ કરીને, એના મોજ શોખનો ત્યાગ કરીને એ મારા માટે ચીમટો લઈ આવ્યો છે, એમ કહીને ગામની અંદર બધાને મારો ચીમટો બતાવશે। ચીમટો જોઈને દાદી છે એ મને આશીર્વાદ આપશે। રમકડા તો તૂટી ફૂટી જાય, રમકડા તમે બીજાને બતાવો તો કોઈ તમને આશીર્વાદ આપે નહીં, પણ જો ઘર વપરાશની કોઈ પણ જીવન જરૂરિયાતની તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદો કે બીજાને માટે કંઈક જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ તમે લઈ આવો તો એ જોઈને તમને જરૂર આશીર્વાદ આપશે। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। हमें એવું વિચાર કે જ્યારે વડીલ લોકો આપને જ્યારે આશીર્વાદ આપે છે ને એ આશીર્વાદ સીધા ભગવાન પાસે પહોંચી જાય છે, और तुरंत सुनी जाती है। भगवान એ આશીર્વાદને તરત જ આપને જે દુઆ આપે છે, દુઆ ભગવાન તરત જ સાંભળી લે છે। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगता तो नहीं। हामिद ऐसा विचार करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं गरीब तो नहीं हूँ ना,
और मैंने किसी से पास पैसे भी नहीं मांगा। हामिद એવું કહે છે, હું ગરીબ છું તો શું થઈ ગયું? હું કોઈ પાસે પૈસા તો માંગતો નથી ને, મેં મારી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે, પણ મેં કોઈની પાસે પૈસા માંગ્યા નથી। उसने दुकानदार से पूछा, यार यह चिमटा कितने का है? हामिद दुकानदार से पूछता है कि भाई साहब ये चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा हामिद को 6 पैसे लगेंगे। हामिद के पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं और चिमटे का दाम है 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठना मुहावरो, दिल बैठना निराश होना। हामिद 6 पैसे दाम लगेंगे ऐसा सुनकर निराश हो जाता है कि मेरे पास तो सिर्फ 3 ही पैसे है, तो 6 पैसे का चिमटा मैं कैसे खरीदूं? हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। चिमटाનો ભાવ સાંભળીને હામિદ એકદમ નિરાશ થઈ જાય છે, છતાં પણ દુકાનદારને કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ને 6 પૈસા એની કિંમત રહે, પણ છતાં તમે મને चिमटो बताओ। ठीक ठीक पैसे लगेंगे, लो लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा हामिद से कि 6 पैसे पूरे लगेंगे, जो तुमको लेना है तो ले, वरना चलते बनो। जो आना 6 पैसा से, जो तारे लेवू हो तो तू जोजे, नकर आगर चालवा मंजे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुडकियां न सुने। हामिद ने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा कि 3 पैसे लोगे तो मुझे चिमटा खरीदना है। ऐसा बोलकर दुकान से आगे चलने बढ़ा, क्योंकि दुकानदार એવું કહીને તે આગળ જવા માંડે છે। શું કામે કે દુકાન એને ખબર હતી કે 6 પૈસાના સીધા 3 પૈસામાં જે વસ્તુ માંગે છે તો દુકાનદાર હમણાં એની ઉપર રાડો નાખવા માંડશે, એટલે એની રાડો ન સાંભળવી પડે એટલા માટે સીધે સીધું આગળ ચાલ્યો જાય છે। लेकिन दुकानदार ने दुडकिया नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। પણ દુકાનદાર સારો હતો, वो હામિદના 3 પૈસા સાંભળીને એની ઉપર રાડો નથી નાખતો, ઉલટાનો હામિદને બોલાવીને કહે છે કે તારે 3 પૈસામાં चिमटो જોઈએ છે ને, તું चिमटो લઈ લે। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद 3 પૈસામાં चिमटो खरीदी લે છે અને એવી રીતે चिमटो ખંભે રાખે છે જાણે પિસ્તોલ ખંભે રાખીને એકદમ છટાપૂર્વક એના જે મિત્રો બધા શરબત પીતા હતા ત્યાં જઈને चिमटो खंभे राखीने जाए छे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? मोहसिन चिमटा देकर हामिद से कहता है कि बुद्धू ये चिमटा क्यों लाया, ये चिमटा का तो तुम क्या करोगे? मोहसिन हामिद नो चिमटो जोईने कहे छे कि अरे बुद्धू आ चिमटो तू शुं लाव्यो, आ थोड़ी कई रमवानी वस्तु छे के आ थोड़ुंक रमकड़ुं छे, तने खबर छे कि चिमटो शुं उपयोगमां आवे, आ चिमटानुं तू शुं करीश, तो आ चिमटो लईने आव्यो। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिरावो, सारी फसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। हामिद चिमटा हवे मोहसिन एवुं कहे छे कि बुद्धू तू आ चिमटो शुं लेવો, आ कई रमकड़ું નથી। પણ ત્યારે હામિદ એ चिमटो जमीन पर पछाड़ीने कहे छे કે એકવાર તું જો મારા ચિમટાનો કમાલ, આ ચિમટો હું જમીન પર પછાડું ને તો એ કાંઈ નહીં થાય। તું તારે તે ભીસ્તી લીધો છે ને 2 પૈસાનો, તો તું તારા ભીસ્તીને જમીન ઉપર પછાડ, તારા ભીસ્તીના તો ચૂરે ચૂરા થઈ જશે, કારણ કે ભીસ્તી તો એ માટીનો હતો અને ચિમટો છે એ લોખંડનો છે, લોઢાનો છે, તો ચિમટો ગમે એમ જમીન ઉપર પછાડે તો ચિમટાને કાંઈ થવાનું નથી। પણ ભીસ્તી છે એ માટીનો છે, રમકડું છે, જેવો જમીન ઉપર પછાડશે એમ એના ચૂરે ચૂરા ભૂકે ભૂકો થઈ જશે। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद कहे छे कि आ चिमटो शू कई रमकड़ू छे, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। हामिद एवुं कहे छे कि शुं कामे रमकड़ू नथी, ज्यारे चिमटाने तमे खंभा पर राखजो तो ये पिस्तौल बनी जाशे। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, और हाथ में लेकर उसे बजाओगे तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, आ रीते आम आम वगाड़ो तो मंजीरानी जेम पण चिमटो वागे छे। एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने की झाड़ निकल जाए।
હામિદ એના મિત્રોને કહે, તમે બધા તમારા જે રમકડાઓ લીધા છે ને બીજાને મારો ને તો લાગશે નહીં, ઉલટાના તમારા રમકડા છે તૂટી જશે, અને મારો ચીમટો હું જો તમને બધાને એક મારીશ ને તો તમારા બધાને એ છમછમાવી દેશે. ચીમટો છે એ લાગશે પણ ચીમટાને કાંઈ થશે નહીં, તમને લાગશે પણ ચીમટાને કાંઈ થશે नहीं. तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकता. मूल वावरो बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना. તમે બધા ભેગા થઈને મારા ચીમટાને ગમે એટલું મારશો ને તો એનો સેજ પણ વાળ વાંકો નહીં થાય, સેજ પણ નુકસાન નહીં થાય. બાકી હું મારો ચીમટો તમારા રમકડાને એક મારીશ ને તો તમારા રમકડાના ચૂરે ચૂરા થઈ જશે. समी ने खंजरी ली थी. प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है. समीने 2 પૈસાની ખંજરી લીધી હતી. હવે ચીમટો જોઈને સમીને ખંજરી ખૂબ ગમવા લાગી. તો હામિદને કહે છે કે થોડીક વાર હું તને મારો ખંજરી આપું રમવા માટે, તું મને તારો ચીમટો આપ, આપણે થોડીક વાર અદલા બદલી કરશું. એમ કરીને હામિદ પાસેથી ચીમટો લે છે. हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालो. खंजरी હવે હામિદ એને ખંજરીની સામું જોઈને કહે છે, જો મારો ચીમટો ધારે ને તો તારી ખંજરીને તો 2 સેકન્ડમાં તોડી નાખે. बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी. ખંજરીમાં શું હતું? કાંઈ નહોતું, એક ચામડાને એવું કવર લગાડી દીધું અને એને વગાડો એટલે ઢમ ઢમ ઢોલની જેમ વાગવા લાગે છે, ને ફરતી એને ઓલી ચીપકાવી દો કે જે પાયલની જેમ છમછમ બોલવા લાગે છે. बोलो, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालो. बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढम ढम बोलने लगी. जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए, અને જો તારી ખંજરી થોડુંક પણ પાણી આવી જાય તો એ બોલતી બંધ થઈ જાય છે, કે પ્રકારનો અવાજ આવતો નથી. मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा. અને મારો ચીમટો છે ને તો ખૂબ જ બહાદુર છે. એને આગની અંદર નાખો, પાણીની અંદર નાખો, આંધી તૂફાન ગમે ત્યાં તમે નાખો ને તો એ સેજ પણ કોઈનાથી ડરતો નથી કે પીછેહટ થતો નથી, તો એવો ને એવો રહે છે, એને કાંઈ પણ નુકસાન થતું નથી. चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया. हाँ, બધા મિત્રોને તો એના રમકડા જે ખરીદેલા હતા, ભીસ્તી, સિપાઈ, એ બધું હવે એના કરતા એને બધાને હવે હામિદનો ચીમટો વધારે ગમવા લાગ્યો. તો હવે બધાને અફસોસ થવા લાગ્યો કે આપણે પણ આ કંઈક ચીમટો કે એવી વસ્તુ ખરીદી હોત તો આ હામિદનો ચીમટો તો આ બધા રમકડા કરતા સરસ મજાનો છે, એવું બધાના મનમાં થવા લાગ્યું. अब पैसे किसके पास धीरे है, फिर मेले से बहुत दूर निकल आया. અને હવે તો કોઈની પાસે પૈસા પણ નથી વધ્યા, જેટલા પૈસા હતા બધા મેળાની અંદર મોજ કરી લીધી, અને હવે તો મેળાથી થોડેક દૂર પણ બધા નીકળી ગયા છે ઘરે જવા માટે. તો મેળો પણ થોડોક આગો રહી ગયો. હવે આવી વસ્તુ લેવા માટે ફરી પાછું જવાતું નથી, અને હવે જો ઘરે જઈને મમ્મી પપ્પા પાસે પૈસા માગશો તો હવે બીજી વાર પૈસા પણ નહીં આપે કે આપણે આ વસ્તુને ખરીદી શકીશું. इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. હવે બધા મિત્રોને એવું થયું કે ખરેખર હામિદ છે ને બહુ બુદ્ધિશાળી છે. અત્યાર સુધી સવારથી બપોર સુધી એને એક પણ પૈસો મેળાની અંદર વાપર્યો નહોતો. એના પૈસા કેવા સાચવીને એને રાખ્યા હતા. ન તો એને ચકડીમાં બેઠો, નથી મીઠાઈ ખાતી, નથી રમકડું ખરીદ્યું, અને હવે એને છેલ્લે 3 પૈસાનો ચીમટો લીધો અને બધા એ ચીમટાએ તો બધાનું મન મોહી લીધું. औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके. બધા મિત્રોએ 3-3, 4-4 પૈસા ખર્ચ કરી નાખ્યા પણ કોઈ કામની વસ્તુ લીધી નથી. હામિદને 3 પૈસો મેં રંગ જમા लिया. એટલે હામિદે તો માત્ર 3 જ પૈસાની વસ્તુ લીધી પણ એ એવી વસ્તુ લીધી કે બધાનું દિલ એને જીતી લીધું. सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट के जाएंगे. हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक. હા, બધા મિત્રો એવું વિચારવા લાગ્યા કે ખરેખર આ ખિલોનાનો આ જે રમકડું આપણે લીધું છે ને માટીનું છે, આનો કાંઈ ભરોસો નહીં, ક્યારે તૂટી ફૂટી જાય. અને આનો ચીમટો તો લોઢાનો છે, લોખંડનો છે, આને કાંઈ થવાનું નથી. આ તો વર્ષોના વર્ષો સુધી ગમે એમ પછાડશે, ગમે એમ એનાથી રમશે ને તો એના ચીમટાને કાંઈ થવાનું નથી. मौसी ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम हमारा भिस्ती लेकर
देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किया। મોહસિન એનો ભીસ્તી આપે છે। અત્યાર સુધી ભીસ્તીને અડવાઈ નતો દેતો, હવે ચીમટો જોઈને મોહસિન હામિદને ભીસ્તી આપે કે તું થોડીક વાર મારા ભીસ્તીને રાખ, હું તારા ચીમટાથી રમી લઉં। એવી રીતે સમ્મી, નૂરા, મોહમ્મદ બધા થોડી વાર હામિદને એના રમકડા આપે છે અને હામિદ એને ચીમટો આપે છે। આમ હામિદ ફરતા ફરતા બધાના રમકડાથી થોડી વાર રમી લે છે। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। હવે હામિદને પોતાનો ચીમટો આપવામાં કાંઈ વાંધો નહોતો। બધા મિત્રોએ વારાફરતી પોતપોતાના રમકડા હામિદને આપ્યા। હામિદે એનો ચીમટો બધા મિત્રોને આપ્યો અને હામિદે થોડી વાર બધાના રમકડાથી રમી લીધું। અને હામિદ હાથમાં રમકડા લઈને જોવે છે કે વાહ કેવા સરસ મજાના રમકડા છે। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यहाँ उस चिमटे का प्रभाव था। महमूद ने रास्ते में भूख लगती है એટલે એને ભૂખ લાગે છે એટલે એના પપ્પાએ એને ખાવા માટે કેળું ભેગું આપ્યું હતું। તો એટલા બધા મિત્રો હતા તો મોહમ્મદ કોઈને કેળું નથી આપતો, પણ હામિદને એકને આપે છે। હામિદને પોતાનો પાકો મિત્ર બનાવી લે છે કે હાલે હું તને કેળું આપું, તું તારો ચીમટો છે મને થોડીક વાર માટે રમવા આપ। તો બધા મિત્રો મોહમ્મદની સામે જોઈ રહ્યા કે અચાનક હામિદના ચીમટાએ શું આ બધાને એટલો બધો કરી નાખ્યો કે બધા હામિદના ચીમટાને જોવે છે। અત્યાર સુધી તો હામિદને કોઈ બોલાવતું પણ નહોતું। તો બધા મિત્રો એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। હવે 11 વાગ્યા અને આખા ગામની અંદર હલચલ મચવા લાગી। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भीस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भीस्ती नीचे आ रहे और सुल्लक सिधारे। 11 વાગવા આવ્યા। ધીમે ધીમે મેળામાંથી ઈદગાહથી બધા લોકો ગામ તરફ આવવા લાગ્યા અને આખા ગામની અંદર પહેલાની જેમ જ ચહલ પહલ થવા લાગી। આમ તેમ લોકો દોડધામ કરવા લાગ્યા અને મહમૂદે જે મોહસિને જે ભીસ્તી ખરીદેલો હતો તો એની નાની બેન મોહસિનને હાથમાં ભીસ્તી જોઈ જાય છે અને સામેથી દોડે છે કે ભાઈ મારા માટે કે એના માટે કંઈક રમકડું લેવો। એટલી બધી આનંદમાં આવી જાય છે કે મોહસિનના હાથમાંથી ભીસ્તીને લઈ લે છે। જેવો ભીસ્તીને હાથમાં લઈને આમ રમે છે તો ભીસ્તી અચાનક હાથમાંથી પડી જાય છે અને ભીસ્તીનો તો ત્યાં ને ત્યાં રામ રમી જાય છે। ભીસ્તીને તો ચૂરે ચૂરા બોલી જાય છે, ત્યાં ને ત્યાં એ 2 પૈસાના ભીસ્તીનું તો પૂરું થઈ જાય છે। સુલક સીધા નમર જાના। તો મોહસિનો ભીસ્તી તો ઘરે પહોંચ્યા પહેલા જ ગામની અંદર પહોંચે છે, પણ ઘરે પહોંચ્યા પહેલા ત્યાં ને ત્યાં પૂરું થઈ જાય છે ભીસ્તીનું તો। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमय हुआ। હવે નૂરેને વકીલ ખરીદેલો હતો તો એનો જે અંત છે ને એ તો ખૂબ રહસ્યવાળો હતો। વકીલ જમીન પર યા તાક પર બેઠ નહીં શકતે। વકીલ એવો એને ખરીદેલો હતો કે જમીન ઉપર કે બેહી શકે એવો હતો નહીં। उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। હવે વકીલને બેસાડવા માટે ખુટિયા એને કે ખીલી ગાડી ગઈ એટલે ખૂંચાડવામાં આવી। હવે એ નૂરે છે એના વકીલને દિવાલની અંદર 2 ખીલી ખૂંચાડે છે અને ત્યાં એક લાકડાનું પાટિયું મૂકે છે અને એની ઉપર વકીલને બેસાડે છે। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरा यानी कि पाटिયું। દિવાલની અંદર 2 ખીલી ખૂંચાડવામાં આવી, એની ઉપર લાકડીનું એક પાટિયું રાખવામાં આવ્યું અને એની ઉપર વકીલને ભાઈને બેસાડવામાં આવ્યા। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया અને એક કાગળ પાથરવામાં આવ્યો। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। वकील साहब ने तो खूब ऊंचું સિંહાસન નૂરાભાઈ આપ્યું અને એને સરસ મજાનું સિંહાસન જેવું બનાવીને વકીલ સાહેબને તો દિવાલની ઉપર બેસાડી દીધા અને એ તો રાજા ભોજની જેમ સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે। નૂરે ને ઉन्हें पंखा जलना शुरू किया। હવે નૂરાને એવો વિચાર આવ્યો કે વકીલને અહીંયા ગરમી થતી હશે તો એ ઓલા હાથથી ફેરવાનો જે પંખો છે એ પંખો લઈને
વકીલને તો ધીમે ધીમે પવન નાખવા लाग्यो। अदालतों में खसकी टटिया और बिजली के पंखे होते हैं। અદાલતની અંદર તો ઓલો ટેબલ ફેન હોય છે એકદમ ઊંચો અને એનાથી પવન આવતો હોય છે। તો નૂરાને એવો વિચાર આવ્યો કે વકીલને ગરમી થતી હશે તો હાથથી વકીલને પવન નાખવા लाग्यो। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने हवा करने लगा। હવે વાંસનો પંખો હાથમાં લઈને નૂરો છે ધીમે ધીમે વકીલને પવન નાખવા લાગે છે। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। હવે આવી રીતે નૂરો જ્યારે પંખાથી પવન નાખતો હતો વાંસના પંખાથી તો ખબર ન રહી કાં તેનો પવન વધી ગયો કાં તો પંખાનો ઝટકો લાગ્યો વકીલ સાહેબને અને વકીલ સાહેબ તો સીધા સ્વર્ગલોકમાંથી મૃત્યુલોકમાં આવી ગયા ને નીચે માટીની સાથે માટી ભળી ગઈ કારણ કે વકીલ સાહેબ હતા માટીના હતા। જેવા નીચે પડ્યા એ ભેગા ચૂરે ચૂરા થઈ ગયે માટી સાથે માટી ભરી ગઈ। हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां धूल पर डाल दी गई। અને જેમ કોઈ મૃત્યુ ઉપાયમાં હોય જેમ એની બાજુમાં બેસીને જોર જોરથી રડવામાં આવે છે એવી રીતે નૂરો તો વકીલ સાહેબની બાજુમાં જે નીચે જમીન ઉપર પડ્યા હતા વકીલ સાહેબ એના ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા હતા। નૂરો એની બાજુમાં બેઠો બેઠો મોટે મોટેથી રડવા લાગે છે કે મારા વકીલ તૂટી ગયો ફૂટી ગયો એમ કરી કરીને એ બાજુમાં બેઠો બેઠો મોટે મોટેથી રડવા લાગે છે ને વકીલ સાહેબની જે અસ્થિયા છે એ બધી માટીની અંદર પડી જાય છે। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। હવે હામિદનું કંઈક અલગ જ છે। બધા મિત્રોના રમકડાનો તો ચૂરે ચૂરા થઈ ગયા બધાના બબે પૈસા તો માટીના રમકડા હતા તે બધું વેરણ છેરણ થઈ ગયું। હામિદે તો એક લોઢાનો ચીમટો લીધો છે અને દાદી અમીના એને જોઈ જાય છે કે હામિદ આવ્યો તો દોડીને તે હામિદની સામે જાય છે અને प्यारથી હામિદને એના ખોળામાં બેસાડી દે છે। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी बोली यह चिमटा कहाँ से लाया? અને અચાનક એના હાથમાં એક ચીમટો જોઈ જાય છે અને દાદી એના હાથમાં ચીમટો જોઈને બોલી ઉઠે છે કે આ ચીમટો તું ક્યાંથી લાવ્યો? मैंने मोल लिया है। मैं मोल यानी कि कीमत मैं એને પૈસા આપીને કિંમત ચૂકવીને મેં એ વસ્તુઓ લીધી છે કે પૈસે મેં दादी अमीना विचार में पड़ी जाए शू पैसा थी ते खरीदो 3 पैसे दिए। दादी अमीना एवं विचारे छे कि मैंने तो हामिद को 3 ही पैसे दिए थे तो उसमें 3 पैसे के चिमटा लेकर आया। अमीना ने छाती पीट ली ना दुख प्रकट करना। હવે દુઃખ વ્યક્ત કરે છે શોક વ્યક્ત કરે છે કે મેં તો માત્ર 3 જ પૈસા આપ્યા હતા હામિદને तो 3 पैसामांथी 3 पैसानो चिमटो खरीदीने लई आव्यो। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लिया। दादी अमीने एवं कहे छे कि आ केवो अणसमझ छोकरो छे कि आवड़ा मोटा मेळानी अंदर एने काई न मळ्युं અને એને આ 3 પૈસાનું કાંઈ ખાધું પીધું નહીં બીજી કોઈ ચીજ વસ્તુ ખરીદી નહીં અને લાવ્યો શું તો કે ચીમટો। તો આ ચીમટો લેવાનો વિચાર એને શું આવ્યો હશે? हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। हामिद दादी मानी सामे एकदम भावात्मक नजरथी जोईने कहे छे कि दादी मां ज्यारे तमे रोटली तवामांथी काढता हता लोढीमांथी ज्यारे रोटली तमे बहार लई काढता हता ने त्यारे हालता तमारा हाथ छे ने दाझी जता हता એટલા માટે હું તમારા માટે ચીમટો લઈ આવ્યો કે હવે તમારા હાથ છે દાઝશે નહીં। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे ने कितना त्याग कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लालचाया होगा। इतना जरा इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी।
હવે હામિદ એવું કહે છે કે દાદીમાં તો રોટલી શેકવામાં તમારા હાથ જે દાજી જતા હતા એટલા માટે હું ચીમટો લઈ આવ્યો, હવે તમારા હાથ છે દાજશે નહીં. આવું સાંભળીને અમીનાનો જે ક્રોધ હતો એ ક્રોધ એકદમ પ્રેમમાં બદલાઈ જાય છે અને હામિદ પ્રત્યે એકદમ સ્નેહ ઉમટ આવે છે ને બંને આંખમાંથી અમીનાની બંને આંખોમાંથી એકદમ પાણી ચાલ્યા જાય છે, આંસુડાઓ વહેવા લાગે છે કે હામિદે એની બધી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે. એને ન તો ખાધું પીધું છે, બપોર સુધી મેળામાં ફર્યો પણ નથી એને ખાધું પીધું, નથી એ કે રમકડાઓ લીધા, નથી સેમાઈ ચકરડીમાં સેમાઈ બેઠો, બધી એને ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરીને બધી એને આનંદનો ત્યાગ કરી એને મારો વિચાર કર્યો અને મારા માટે ચીમટો લીધો એવું કહીને હામિદના માથે હાથ ફેરવા લાગે છે, એને ખોળામાં બેસાડીને પ્રેમ કરવા લાગે છે, એને માથે હાથ ફેરવા લાગે છે અને ખૂબ જ એને આશીર્વાદ આપે છે. ને એમ કરીને એની બંને આંખો છે એ એકદમ આંસુઓથી ભરાઈ જાય છે ને તે એકદમ રડવા લાગે છે. હવે આપણે આગળ ગ્રામર જોઈશું. ઈદગાહ નમાજ પઢને કી જવાબ, साने चारे की सामग्री, कुबेर धन का देवता, अनगिनत बहुत अधिक, निगोड़ी अनाथ दुष्ट, विषाद औकात मूल्य, लड़ी माला दावा आक्रमण. मुहावरे दिल कचोटना कुछ न पाने पर दुख होना, बेड़ा पार लगाना किनारे ले जाना, गले लगाना प्रेम से बैठना, दिल बैठ जाना निराश होना, बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना, सुरलोक सिधारना, मर जाना, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना. तो विद्यार्थी मित्रों हूँ आशा करूँ छूँ कि अत्यार सुधी जे कई एकम बीजो आपणे भण्या ईदगाह ए तमने सरस मजानो समजाई गयो हशे. तो हवे आगळना लेक्चर में आपणे एकम 3 भणीशुं. त्यार सुधी धन्यवाद. थैंक यू.